नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज जो भिडटी आनी प्रत्येक विवाहिता महिला विवाहिता महिला माने पूजा पाठ करके स्वामी उन्नति सकाशे लगी पड़ी था किंतु एक छोटिया जिनस जहाँकि से माने ध्यान दे न थांती किंतु आजिर विषय रे आजिर प्रसंग रे मु आपण मानकु सही जिनस कहिबी। आप जो विवाहिता महिला प्रत्येक दिन यही पांचटी जिनिस पिंधि थाए तांको स्वामींकर उन्नति को केही भी रोकी पारि न थाए। ता सहित विवाहिता महिला माने एमिति केउ जिनिस पिंधिबा द्वारा तांको घरर उन्नति होई थाए। एबे आपणको मनरे प्रश्न आसुथुबो जे बिना कर्मरे कोन आमे हमर भाग्य को उज्जवल करि परिबा। दर्शक बंधु जदि आपण मानकु थरुटिए निजर जीवनर उन्नति चाहुचंती थरुटिए निज घर को परीक्षा करंतु। जेउ विषयटी आज मु कहूची थरुटिए परीक्षा करंतु एवं निज आखपाख अंचल थिबा धनी लोकमानंकु देखंतु। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आपण मान थरे मात्र बुझिया पे चेष्टा करंतु जे केउ विषय रे आपण मानकु आज कहबा पे जाउची। ता आगुरु मो दर्शक मानकु अनुरोध करछि जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतु एवं दर्शक बंधु एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जाद्वारा अन्य विवाहिता महिला मानकर भी काम रे आसी पारिबो। गोटे गृहिणी हेउचंती गृहलक्ष्मी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न होइथांती। गृहलक्ष्मीकर आचार विचार व्यवहार शालीनता घर सफासुतरा एवं निजे सफासुतरा। आपण माने देखिथिबे जेउ विवाहिता महिला देखिबा पई पूरा कदर्य लागु थाए तांको घरे केबे भी लक्ष्मी वास करिवे नाही। कथा सुंदरतार नुह जे जेउ महिला सुंदरता देखा जाउ नथिबो ता घरे लक्ष्मी नथिबो एहा नुह। दर्शक बंधु कथा एया जे जेउ विवाहिता महिला निजको साज श्रृंगार करी रखी थांती सफा सुतरा होई रही थांती। आपण माने थरुटे देखंतु जेउ घरर विवाहिता महिला माने निजे सफा सुतरा रहंती एवं निज घर को सफा सुतरा रखंती तांका घरे माँ लक्ष्मी स्थिर भावरे रुहंती। थरुटे निज घरर आख पाखर अंचलर लोकमानंकु देखंतु सेमानक घरे संपत्ति अछि बोली आपण मानकु निश्चय भाबुथिबे जे काहेकि मो भाग्य रे एतिकी सुख नाही। आपण निजको जदि बदलाइबा बेबे तेबे आपणकर भाग्य आपणकर स्वामीकर भाग्य रे भी उज्जवल आसीबो। तेनु प्रथम जिनिस एयाटे जे निजे साज श्रृंगार रुहंतु। सकाळ एवं संध्या रे प्रत्येक विवाहिता महिला सफा सुतरा रही सफा सुतरा वस्त्र परिधान करी निजे साज श्रृंगार रुहंतु। जेतिकी संपत्ति अछि आपणकर आपणक पाखरे जदि सुना नाही ठीक अछि जहा अछि सिंदूर तो निश्चय थिबो बास सेतिकी भी आपण श्रृंगार होई परिबे। जहा अछि जेतिकी अछि सेतिकी रे श्रृंगार रुहंतु। एवं आउ गोटे कथा एमिति भी विवाहिता महिला मानकु आपण माने देखिबे जेते भी कपड़ा पत्र थाउना काहेकि केवल से माने गोटे वस्त्र रे ही सेमानकर पूरा दिन बिताई देउथिबे। दर्शक बंधु आपण मानक पाखरे जदि अट्रैक्टिव वस्त्र अछि तेबे ताहा निश्चय पिंधंतु। आपण जेते श्रृंगार होई रहिबे जेते सुंदर होई रहिबे आपणको घरर उन्नति सेते हबो। आपण मानको एही कथा विश्वास लागुनी ना थरुटे परीक्षा करंतु मात्र 6 मास करंतु निजे निजर भाग्य रे उन्नति पाई परिबे। एबे केउ पांचटी जिनिस महिला माने पिंधिबा दरकार ता ऊपर भी आपण मानको कहिबी एवं केउ श्रृंगार आपण माने ऋण रे किणिबे नाही किंबा उपहार रे आनी करी निजे लगाइबे नाही। एपरि कले स्वामींकर अमंगल होई थाए या ऊपर भी आगको बताइबी। प्रथम जिनिस प्रत्येक विवाहिता महिला निज गोड़े झुंटिया पिंधिबा निहाती आवश्यक अटे। झुंटियार अर्थ गोड़ मुदी। जदि पाखरे रूपार मुदी नाही तेबे आपण माने किणार मुदी भी पिंधि पारिबे किंतु पिंधंतु। गोड़े मुदी पिंधिबा द्वारा स्वामींकर जीवन रे आसुथबा समस्या समाधान हो जाए। स्वामी को जीवन रे उन्नति आसी थाए किंतु मन रखंतु सेही झुंटिया जेपरि कि लूज हेबो नाही बारंबार बाहर नथिबो एथि प्रति ध्यान देबे। द्वितीय रे आसीबो पाउंजी गोड़र पाउंजी। जदि आपण माने गोड़र पाउंजी पिंधुचंती एहा रूपारे पिंधंतु
ରୂପାର ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ରୂପାର ଜିନିଷ ଅଧିକ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ ରୂପାର ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ଏହାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ରୂପାର ପାଉଁଜି ଆମେ ତ ପିନ୍ଧୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ? ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ, ସଫା ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନକୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର। ଏବେ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କିଣାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟାଏ ସୂତା ବି ଆପଣମାନେ ନିଜ ବେକରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାଏ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ କୌଣସି ନଜର, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉପହାରରେ ହୋଇନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଇସାରେ ହିଁ କିଣିଥିବେ। କି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ସମୟରେ ମିଳିଥିବ କିମ୍ବା ନିଜେ କିଣିଥିବେ। ଅନ୍ୟର ପିନ୍ଧା ଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। କିଣା ହଉ କିମ୍ବା ସୁନା ହଉ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟର ପାଉଁଜି, ଅନ୍ୟର ଗୋଡ଼ର ମୁଦି, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧାଯାଏ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି ସିନ୍ଦୁର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିନ୍ଦୁର ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ପାଇଁ ନିଜ ମଥାରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଯାଉଛି, ବହୁତ ମହିଳା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ମହିଳା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କର ମଥାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଝଟକୁଥାଏ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପରକୁ କେତେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁନା କାହିଁକି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ଚତୁର୍ଥରେ ଥିଲା ସିନ୍ଦୁର। ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛି ଚିରା ଫଟା କପଡ଼ା ପତ୍ର। ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ଚିରା ଫଟା କପଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କାହାର ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ଜଣେ ଧୋଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ତାହେଲେ ପିନ୍ଧିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ଅନ୍ୟର ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଧୁଆ ହୋଇନଥିବ ତାହାକୁ ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ସଫା ହୋଇନଥିବ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଅଳତା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯଦି ଉପହାରରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଅଳତା ମିଳିଥାଏ ଆପଣ ତାହାକୁ ପିନ୍ଧି ପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଅଳତା ଯେତେ ଆପଣମାନେ କମ୍ କରି ଲଗାଇବେ ଏହା ସେତେ ଭଲ ଅଟେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସିନ୍ଦୁରକୁ କେବେ ବି ସରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାଘର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ନିଜ ମା ଘରୁ ଆଣିଥିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଲଗାଇଥିବେ, ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକି କରି ଲଗାନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅଳତା ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଏହା ତଳେ ନ ପଡ଼ିବ। ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଅଳତା ତଳେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଅଳତାକୁ ମାଗଣାରେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ବାକି କରି କିଣିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ତଳେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପହାରରେ ପାଇଥାଉ ଏହାକୁ ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧି ପକାଇଥାଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ କରି ସିନ୍ଦୁର ଆଣୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ନିଜ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆଣିକରି ମିଶାଇ କରି ରେଗୁଲାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭୁଲରେ ବି ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ସିନ୍ଦୁର କଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର
ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ସିନ୍ଦୁରର କଲର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିକରି। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୁର ହିଁ ସମସ୍ତେ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜ ଡବାରେ ଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଲଗାଉଥିବେ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜେ ହିଁ ଲଗାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ କେବେ ବି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ପୁରା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ପୁରା କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ୟା ସହିତ କିଛି ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମିଶାଇ କରି ପିନ୍ଧିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ।